The topic is normal and separable extensions, and इस chapter ਦਾ ਜਿਹੜਾ first topic है splitting fields, ਇਹ ਆਪਾਂ discuss ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ previous lectures ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ related ਜਿਹੜੇ numerical ਸੀਗੇ definition ਦੇ based ਉਹ discuss ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ important theorems ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ topic ਦੀਆਂ ਉਹ discuss ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ splitting field ਦੀ definition ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ review ਕਰ ਦਿੰਦਾ। Let fx is a polynomial in capital Fx of degree greater than or equal to 1, then an extension k of f is called a splitting field if fx factors into linear factors in kx। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ polynomial ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ k ਦੇ ਵਿੱਚ linear factors ਦੇ ਵਿੱਚ break ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ roots ਹੈ ਜਿਹੜੇ polynomial ਦੇ ਉਹ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ secondly this field should be the smallest such field containing the roots, that means k is generated over f by the roots alpha 1 alpha 2 so on alpha n of fx in k। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ q root 2 ਹੈ ਉਹ x square minus 2 belonging to qx, ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਇਹ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਓਵਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। The procedure is very simple. Find all the roots of the polynomial, then adjunct it into the given field। ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੰਕਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗੀ that will be called the splitting field। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ if k is a splitting field of fx over f then k is a finite extension and hence an algebraic extension। k polynomial fx ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ over capital F, means ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕੈਪੀਟਲ F ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ F ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗੀ। then K is a finite extension। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ K ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it is always a finite extension and we have discussed in the previous chapter that every finite extension is also a algebraic extension। so ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ hence an algebraic extension of। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ finite proof ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ obviously algebraic extension follow ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ k splitting field ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ finite extension ਅਸੀਂ proof ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ proof directly follows from the following result। proof ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ result ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। result ਹੈ this was the result which we have discussed in the topic finitely generated extensions of the previous chapter। ਤਾਂ ਥਿਊਰਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, E is equals to f of E is equal to generated by f and u1 u2 so on ur। ਤਾਂ ਐਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ finitely generated extension। ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਡਜੰਕਟ ਹੋਏ हैं u1 u2 ur such that each ui for i varying from 1 to r is algebraic over f। ਹਰੇਕ ui ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ algebraic ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ f ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਡਜੰਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ algebraic ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। then ऐसी extension ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ f ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ finite extension and hence an algebraic extension। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ splitting field ਹੈ k ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ k is equal to f of alpha 1 alpha 2 so on alpha n and obviously each alpha i ਜਿਹੜਾ ਵੀ alpha i ਉਰੇ ਐਡਜੰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ algebraic over f ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ algebraic over f? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ alpha i ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो अपने को इको ही पॉलिनोमियल दा रूट है, that is the root of polynomial fx। और इको ही पॉलिनोमियल दा हर एक रूट हैगा ਤਾਂ algebraic एलिमेंट ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ fx ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ f ਹੈ। that's why each alpha i is algebraic over f। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ k ਵਾਸਤੇ। so you can say that according to the result of this theorem that k is a finite extension and hence an algebraic extension of f। so this is the first theorem। so the next theorem is the uniqueness of the splitting field। ਇਹ theorem ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ splitting field ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ polynomial ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, uniqueness is up to isomorphism। so you can read the statement of the theorem, let k is a splitting field of the polynomial fx belonging to capital Fx over a field f if E is another splitting field of fx over f then there exists an isomorphism sigma from E to k that is identity on f।
k अपने कोल की है स्प्लिटिंग फील्ड है गिवन ते e उसे पॉलिनोमियल दा ओवर f another splitting field है and we have to prove that e and k are isomorphic. There exists an isomorphism sigma from e to k that is identity on f. और further उन्हें isomorphism का nature भी सानू क्वेश्चन दे विच थोड़ा जा हिंट दे दिता कि ए वाला जेड़ा isomorphism होएगा identity on f होएगा. That means ये ऐसा isomorphism होएगा जेड़ा f दे एलिमेंट्स नु फिक्स करके चलेगा. Sigma a is equal to a for every a belonging to f. थोड़ा जा हिंट उन्हें स्टेटमेंट दे विच सानू प्रोवाइड किया है. सो हुन साडा टारगेट ये है e एक स्प्लिटिंग फील्ड लेनी है fx ओवर f और k एक स्प्लिटिंग फील्ड लेनी है सेम fx ओवर f और दोवां नु आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है. तो प्रूफ देखो किवें फॉलो होएगा. फर्स्टली ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ k है उसका अलजेब्रिक क्लोजर ਜਿਹੜਾ है वो ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ k बार. ठीक है अलजेब्रिक क्लोजर जो प्रीवियस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ वही कॉन्सेप्ट हैगा कि k बार जेड़ा है अलजेब्रिकली क्लोज्ड होएगा एंड नंबर 2 इट इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ k. तो k बार अलजेब्रिक ओवर k होएगा क्योंकि अलजेब्रिक क्लोजर है ते नाल दी नाल k क्योंकि अलजेब्रिक ओवर f है इट फॉलोज दैट k बार इज आल्सो अलजेब्रिक ओवर f यूजिंग द फॉलोइंग रिजल्ट. आ वाला रिजल्ट जेड़ा ਅਸੀਂ पहला भी डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀगा कि अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ तीन फील्ड्स है कंटिन्यूएशन ਦੇ ਵਿੱਚ f k एंड e जेड़ा अपने कोल k है वो अलजेब्रिक एक्सटेंशन है f दा. k इज अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ f ते सेकंड पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है a belonging to e. e स्पेस दा एक एलिमेंट f ਦੇ ऊपर अलजेब्रिक है. ठीक है सेम फील्ड f ਦੇ ऊपर अलजेब्रिक है कोई एक एलिमेंट e दा. सॉरी आई एम मिस्टेकन अलजेब्रिक ओवर k. सॉरी इट इज अलजेब्रिक ओवर k. जस्ट वेट ए वाला जेड़ा एलिमेंट है इट इज अलजेब्रिक ओवर k. ता रिजल्ट ये है कि जेड़ा एलिमेंट k दे ऊपर अलजेब्रिक है यही एलिमेंट अपने कोल f दे ऊपर भी की होएगा फिर अलजेब्रिक होएगा. ता उरे भी सेम सिचुएशन हैगी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ f ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ k ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ 1 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੇ k ਤੋਂ ਅੱਗੇ k ਦਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੀਲਡਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. k ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ f ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ k ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ k ਦਾ. k बार k ਦਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ k ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ f ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਹੋਏਗਾ. ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਤਾਂ k ਬਾਰ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ k ਬਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ k ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ k ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ. क्योंकि k बार f ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ k ਬਾਰ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੀ ਹੈ ਬਟ f ਦਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. f ਦਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ f ਬਾਰ ਹੋਏਗਾ. ਇਸ f ਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ f ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ. ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ k ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ f ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ k ਬਾਰ ਵੀ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਓਵਰ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰ f ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਹੈ f ਦੇ ਓਵਰ. ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਸੇ f ਬਾਰ ਇਜ਼ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ k ठीक है and you also verified that k bar is algebraic extension of f then both these results will hold simultaneously if you will have k bar is equals to f bar. Hence we have k bar is equals to f bar. You can see here k bar is equals to f bar. ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ k bar ਵੀ algebraically closed ਹੈ ਔਰ f bar ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ algebraically closed ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ f ਦੇ algebraic extensions ਹੈ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ algebraically closed ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ k bar ਤੇ f bar ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲਾਓਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ f bar ਨੀਚੇ ਹੈ k bar ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ then false हो जाएगा. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f bar ਦੀ algebraic extension ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ f bar ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ false ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ k bar ਤੇ f bar ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ f ਦੇ algebraic extension ਹੈ. ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ
E ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ F ਦਾ, ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ a algebraic extension, so E is an algebraic extension of F. So consider the identity mapping. Consider the identity map lambda from F to K bar. Why we are saying that it is identity map? Because its domain is F and F domain है और F ਦੇ एलिमेंट्स सारे ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, lambda A is equal to K. ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਸਿਗਮਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਲੈਮਡਾ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਪ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਿਗਮਾ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਔਨ ਐਫ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦ ਮੈਪ ਲੈਮਡਾ from F to K bar which is a identity map। और जान के ਅਸੀਂ K bar तक डिफाइन ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਪ ਹੁੰਦਾ F to F bar ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ F bar ਤੇ K bar ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈਗੇ। F bar ਤੇ K bar 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ F bar ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ, ਉਰੇ ਅਸੀਂ K bar ਲਿਖ ਸਕੀਏ। और K बार लिखने का की बेनिफिट है, क्योंकि ਅਸੀਂ इस मैप ਨੂੰ एक्सटेंड करके लेके जाना है सिग्मा E to K तक। इधरली साइड ਸਾਨੂੰ K ਚਾਹੀਦਾ, दैट्स वाई ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ K ਬਾਰ ਉਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਓਵਰ F ਕੀ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, why we are defining it up to F bar or K bar over why we are defining up to algebraically closed field? Because in the next step where we have to extend this map, we have to apply this results। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਗਮਾ F to L ਹੁੰਦਾ ਹੈ, L ਕੀ ਸੀਗਾ? algebraically closed। that's why we are taking lambda from F to K bar, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਤੇ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ algebraically closed ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, that's why we are considering it from F to K bar। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਗਮਾ F to L algebraically closed ਫੀਲਡ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर ए वाला मैप एम्बेडिंग है तो इस एम्बेडिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सटेंड कर सकते हैं E to L तक। E की होना चाहिए? अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ F ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ अलजेब्रिक एक्सटेंशन तक इस मैप ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ F ਦੀ ਜਿਹੜੀ अलजेब्रिक एक्सटेंशन है ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੌਣ ਹੈਗਾ? E ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲੈਮਡਾ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਫਰਮ ਟੂ ਸਿਗਮਾ which is from E to K bar। सो नाउ ए वाला मैप तो साडे कोल आ गया हैगा। सिग्मा ए वही वाला है जो उन्होंने क्वेश्चन दे विच डिफाइन किया सी, बट द प्रॉब्लम इज हियर वी हैव K bar, बट हियर वी नीड K एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट सिग्मा इज ऑन टू अप टू K, क्योंकि E दे एलिमेंट्स जेडे हैं इधर K bar हैगा, K bar दे विच ही साडे कोल K हैगा, इधर K है और इधर K bar है। ते E दे जेडे एलिमेंट्स हैं वो सारे दे सारे K दे विच ही मैप हो जाएंगे, ये प्रूफ करना है। और नाल दी नाल K दा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, K दे एलिमेंट्स दियां प्री इमेजेस E दे एलिमेंट्स ही बननगे। सो वी हैव टू वेरीफाई दैट दिस मैप इज ऑन टू अप टू K, क्योंकि पूरे सानू K बार नजर आ रहा है, बट जे E ते K ਨੂੰ आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना हैगा ਤਾਂ इस मैप ਨੂੰ वेरीफाई करना पऊगा कि इस मैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इमेज सेट है सिग्मा E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? K ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਪ ਅਪ ਟੂ K ਤੱਕ ਔਨ ਟੂ ਹੈ, ਤਾਂ K ਬਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਪ ਟੂ K ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ E ਤੇ K ਕੀ ਹੈ? ਆਈਸੋਮॉर्फिक। ਨਾਓ ਲੈਟ fx is equals to, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ fx ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ E ਐਂਡ K, ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ a0 a1x a2x² so on an xn। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, fx ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ f ਸਿਗਮਾ x। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ a0 ਸਿਗਮਾ a1 ਸਿਗਮਾ a2 ਸਿਗਮਾ an। ਬਟ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨੇਚਰ ਸੀਗਾ? ਸਿਗਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ? ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਲੈਮਡਾ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਲੈਮਡਾ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸਡ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਸਿਗਮਾ ਵੀ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗਾ। बिकॉज एक्सटेंडेड मैप ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੋਮੇਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੋਮੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੋਮੇਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇजेस ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? F ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? F ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ?
ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ a0 a1 a2 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ f ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ fx so f sigma x is equals to fx now we have a factorization ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ fx polynomial ਹੈ same ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ factorization ਬਣਾ ਲਈ in terms of roots c alpha x minus alpha 1 so on x minus alpha n और ये फैक्टराइजेशन ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ e ਇਹਦਾ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ alpha 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ alpha n ਇਹ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਰੂਟਸ e ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈजेशन ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ c ਤਾਂ ਲਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਨਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ वैसे उरे an लिखा तो उरे मैं उरे c लिख देता where c is a element of f so from the fact that f sigma x equal to fx and c belonging to f we have ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ f sigma x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ सिग्मा c ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ सिग्मा c ਕਿਉਂਕਿ c ਕਿਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ f ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ c ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ f sigma x ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡਾ fx ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ fx ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ c ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ n ਅਲਫਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਫਾ n ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਬੰਨਾ ਇਹ f sigma x ਸੀ ਬਟ f sigma ਤੇ f ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ fx ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ alpha 1 alpha 2 alpha n ਦੇ ਉੱਪਰ sigma ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ sigma ਮੈਪ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ e ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ k ਬਾਰ ਤੱਕ alpha 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ alpha n ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ e ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ sigma alpha i ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ k ਬਾਰ so that's why he says it is a unique factorization in k bar x ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ k ਬਾਰ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਸਿੰਸ fx ਹੈਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨ kx ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ e ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ e ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ e ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ e ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ alpha 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ alpha n ਬਟ k ਵੀ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ k ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ therefore fx has a factorization in kx say ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ c ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਔਰ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਟਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਟਾ n but if you are saying that this is a factorization in k that means ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ k ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ but k ਫਰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ k ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ so you can also say that these roots belongs to k bar बट ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ k ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ 1 ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ 2 ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ n ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ k ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹੀ ਸੇਮ k ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਟਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਟਾ n ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦ ਸੈਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫੀਲਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ 1 ਬੀਟਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ 1 ਕੈਨ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ 2 ਔਰ ਬੀਟਾ 3 ਔਰ ਬੀਟਾ 5 ਐਨੀਥਿੰਗ but set wise the collection wise they are same it follows that the sets sigma alpha 1 to sigma alpha n and beta 1 to beta n all are these two sets are equal thus ਜਿਹੜਾ k ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ k ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੈ beta 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ beta n ਤਾਂ according to the definition of splitting field k will be generated by beta 1 to beta n ਤੇ beta 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ beta n ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ sigma alpha 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ sigma alpha n ਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ sigma ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ f ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਈ ਹੈ so you can also write it like this sigma of f of alpha 1 alpha 2 so on alpha n
और जेड़ा अल्फा 1 तो लेके अल्फा n रूट्स सीगे वो e दे सीगे तो अगेन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड this f of alpha 1 to alpha n will be equal to e, that means you got sigma e और यही ਅਸੀਂ प्रूव करना सीगा कि सिग्मा दे अंडर e दी जेडी इमेज है वो अपने कोल k सेट बनती है तो दैट मींस जेड़ा मैप ਅਸੀਂ सिग्मा e टू k बार कंसीडर ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ वो अप टू k तक ऑनटू है और सिग्मा ऑब्वियसली एम्बेडिंग तो है ही है ਅਸੀਂ अप टू k तक अगर ऑनटू है दैट मींस इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम e ऑनटू k so this is all about the theorem uniqueness of the splitting field